ریاست آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے کنیکاپاڈو منڈل میں ایک تیز رفتار کار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، 3 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرشنا ضلع کے کنیکاپاڈو منڈل کے نیپالے پلی میں ایک تیز رفتار کار نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا، حادثے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں نے مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار کار کو دیکھے بغیر ہی سڑک پار کرنے کی کوشش کی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک راہگیر بھی اس حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ تینوں زخمیوں کو کنیکاپاڈو کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ BRS کے سینئر رہنما ونود کمار نے اسمبلی اسپیکر کی جانب سے 5 ارکان اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں پر اسپیکر گدم پرساد کمار نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے 5 ارکان اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے اس فیصلے پر BRS کے سینئر رہنما ونود کمار نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کا فیصلہ جمہوریت پر وار کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ MLA نے خود کہا ہے کہ اپنے حلقے کی ترقی کے لیے انہوں نے پارٹی کو تبدیل کیا ہے، لیکن اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی تبدیل نہیں کی گئی۔ BRS قائد نے آئین کے 10ویں شیڈول میں ترمیم کرنے اور پارٹی انحراف کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ میں خصوصی قانون متعارف کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارنے کی کوشش کرنے کے واقعے کے بعد عوام میں غصے کی لہر۔ گجرات کے احمد آباد میں لوگوں نے نتیش کمار کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گزشتہ دنوں ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارا۔ اس واقعے نے بڑے پیمانے پر عوام کو برہم کیا ہے۔ مختلف مقامات پر نتیش کمار کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں شکایتیں درج کرواتے ہوئے نتیش کمار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں لوگ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے شدید احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے 5 اراکین اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار نے 5 اراکین اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان 5 اراکین اسمبلی میں تیلم وینکٹا راؤ، بڑلا کرشنا موہن ریڈی، جی مہیپال ریڈی، پرکاش گوڑ اور آر کے پوڑی گاندھی شامل ہیں۔ اسپیکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کے خلاف پارٹی چھوڑنے یعنی انحراف سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام MLAs تکنیکی طور پر اب بھی بھارت راشٹریہ سمیتی سے ہی وابستہ ہیں۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت یوریا سپلائی کرنے کے بجائے ایپس اور نقشوں کے نام پر کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سابق وزیر و سدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش راؤ نے جمعرات کو حکومت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ حکومت کسانوں کو یوریا سپلائی کرنے کے بجائے ایپس اور نقشوں کے نام پر کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوراً اس سلسلے کو روکا جائے۔ کسانوں کو زراعت کرنے کے لیے یوریا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایپس اور نقشوں کو نہیں جانتے۔ سابق وزیر نے یہ بھی کہا کہ میدک ضلع کے سنگور پروجیکٹ کے کسان بہت پریشان ہیں کیونکہ منصوبے کی مرمت کے نام پر پانی مکمل طور پر خالی کر دیا گیا ہے اور فصل اگانے کے لیے کسانوں کو پانی میسر نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسان پریشان ہیں اور اگر حکومت نے اس سلسلے میں کوئی مناسب وضاحت نہیں دی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔
चंदा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तामीराती मुकाम पर गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि चंदा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तामीराती मुकाम पर गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े 52 मंजिला इमारत के मुकाम पर पेश आया। बताया जाता है कि अचानक धमाके के बाद ज़बरदस्त आग लगी और आसपास के इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब तमाम मजदूर तामीराती मुकाम पर गए हुए थे और वहां की झोपड़ियों के अंदर गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के फौरन बाद धुएं के कसीफ बादल उठने लगे। आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की आमिराना ज़हनियत और अपोजिशन की आवाज़ को कुचलने के लिए मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में तेलंगाना महिला कांग्रेस ने जुमेरात को मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और बीजेपी पर ये कहकर नुक्ताचीनी की कि नाम नेहाद नेशनल हेराल्ड केस एक मन घड़त केस के सिवा कुछ नहीं है और मोदी शाह ने इसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को डराने और कमज़ोर करने के लिए किया है। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने ये वाज़ेह किया है कि गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस कायदीन खामोश नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है बल्कि जमहूरियत, आइन और इख्तिलाफ राय के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है और तेलंगाना महिला कांग्रेस सच्चाई और इंसाफ की इस जद्दोजहद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मजबूती से बेखौफ और मुत्तहद होकर खड़ी है। चंद्रानगुट्टा ACP A सुधाकर ने बंडलागोड़ा के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों को तर्क करने का मशवरा दिया। चंद्रानगुट्टा ACP हदूद में जराइम पर काबू पाने और रॉडी शीटर्स को मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम देने से रोकने के लिए चंद्रानगुट्टा ACP A सुधाकर ने बंडलागोड़ा के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। ACP ने रॉडी शीटर्स को मुजरिमाना सरगर्मियां तर्क करने का मशवरा दिया और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेरलिंगमपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी ने हफीजपेट में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नीतीश कुमार से मुआफ़ी मांगने की भी मांग की। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खातून का हिजाब खींचने के वाक़े के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हैदराबाद में शेरलिंगमपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी ने हफीजपेट में वजीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले अफराद अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर मजहबी जज्बात के एहतराम और ख़वातीन के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा दर्ज था। एहतजाजियों का कहना था कि इस तरह के वाक़यात मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह करते हैं और किसी भी अवामी ओहदे पर फायज शख्स को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुजाहिरीन ने नीतीश कुमार से इस वाक़े पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है और सियासी कायदीन से ये दरख्वास्त की है कि वो अवामी मकामात पर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करें, इस तरह की हरकतें करने से गुरेज करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर गांधी खानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी हुकूमत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सियासी इंतखाम के तहत झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि अदालत ने ईडी की चार्जशीट को कबूल करने से इनकार किया है और ये इस बात का सबूत है कि मुकदमात महज हरासा करने के लिए दर्ज किए गए थे।
مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ نیشنل ہیرالڈ ایک ایسا اخبار ہے جس کی تاریخ آزادی کی جدوجہد سے جڑی ہے اور گاندھی خاندان وہ خاندان ہے جس نے ملک کی خاطر اپنے جانوں اور جائیدادوں کی قربانی دی ہے، لیکن بی جے پی ہے کہ جان بوجھ کر اس خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹی پی سی سی کے صدر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی تمام حقائق کو عوام کے درمیان لائے گی اور بی جے پی کے ظلم کے خلاف پرامن احتجاج اور ریلیوں کے ذریعے آواز اٹھائے گی۔ شہر حیدرآباد میں نامپلی کورٹ کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے کورٹ خالی کروا کر تلاشی لی۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو نامپلی کورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد کورٹ کے احاطے میں سنسنی پھیل گئی۔ دھمکی ملنے کے بعد کورٹ عملہ، وکلاء اور سماعت کے لیے آئے ہوئے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچی اور احتیاطی اقدامات کے تحت نامپلی کورٹ کو تحویل میں لے کر احاطے میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ بعد ازاں کسی کو بھی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس نے بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ مل کر کورٹ احاطے کی باریک بینی سے تلاشی لی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی بھی حادثہ نہ پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ بم کی دھمکی کہاں سے دی گئی تھی اور دھمکی دینے والے افراد کون ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کسی بھی مشتبہ شے کی برآمدگی کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن احتیاط کے طور پر سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے اور پولیس چوکس ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایروڈروم کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں طیاروں کے ممکنہ اغوا کو روکنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری داخلہ سی وی آنند کی صدارت میں شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایروڈروم کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کمیٹی انسداد اغوا کے طریقہ کار، اقدامات اور ہوابازی کی سیکیورٹی کا جائزہ لیتی ہے۔ داخلہ سیکیورٹی اس کے صدر نشین ہیں۔ کمشنر پولیس سائبرآباد، آئی ایس ڈبلیو آکٹوپس، آئی بی، بی سی ایس، ایئر فورس، ریونیو، سی آئی ایس ایف، فائر سروسز، ایئرپورٹ آپریٹر، جی ایم آر اور اطلاعات و تعلقات عامہ کمیٹی کے ارکان ہیں۔ اس اجلاس میں طیارہ اغوا کیے جانے پر کیا اقدامات کرنے ہیں اس پر بات چیت کی گئی۔ کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر عمل آوری پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس دوران یونیورسٹیوں اور ماہرین نفسیات کے مذاکرات کاروں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اے سی بی عدالت نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں منعقد ہونے والے عالمی معاشی فورم میں شرکت کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 19 سے 23 جنوری تک داووس کے دورے پر ہوں گے، جہاں وہ عالمی معاشی فورم کے سالانہ اجلاس میں ریاست کی نمائندگی کریں گے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 10,000 روپے کی ضمانتی رقم جمع کروانے کا حکم دیا۔ شہر کے مصروف ترین علاقے پرانی حویلی کے پیلے دروازے کے قریب اس وقت افراتفری مچ گئی جب سڑک پر چلتی ایک ایکٹیوا اسکوٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ عینی شاہدین کے مطابق پرانی حویلی چوراہے پر سفر کے دوران گاڑی سے اچانک دھواں نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی آگ کے شعلوں میں لپٹ گئی۔ اس واقعے سے وہاں موجود راہگیروں اور گاڑی سواروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لنگھروز کے ایک شادی خانے میں شادی کے موقع پر دلہے اور اس کے دوست کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، تاہم پولیس نے جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ کھلونا بندوق سے فائر کیا گیا تھا۔
सुपर स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म दी राजा साहब के एक गीत की लॉन्च तकरीब के दौरान अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई जब फिल्म की अदाकारा निधि अग्रवाल को मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। गुज़िश्ता रोज़ लुलु मॉल में फिल्म के नए गाने सुहाना सुहाना की रिलीज़ के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई थी। तकरीब के अख्ताम पर जब निधि अग्रवाल वहां से रवाना होने लगी तो मदाहों के एक ग्रुप में मौजूद सैकड़ों अफराद ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि हुजूम ने अदाकारा को इस तरह बुरी तरह घेर लिया कि उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आई। सिक्योरिटी अहदेदारों और बाउंसर्स की मौजूदगी के बावजूद लोग अदाकारा के बेहद करीब आ गए और उन्हें धक्के देने लगे। निधि अग्रवाल इस अचानक हमले और बदनज़मी से सख्त परेशान और खौफजदा नजर आईं। याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कारपोरेटर्स और अहदेदारों के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने शब मेराज के पेश नज़र इंतज़ामात का जायज़ा लिया और सफाई व रोशनी के इंतज़ामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी। अंजुमन तेलंगाना क़ज़ात के अरकान के एक वफ़द ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर अज़ला के सुदूर काजी साहिबान भी मौजूद थे। इस गैरसगाली मुलाकात के दौरान निज़ाम क़ज़ात और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 3 कमिश्नरेट्स के दरमियान एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती, रचागुंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू के साथ साथ दीगर ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। इजलास में ख़ासतौर पर शहर की हिफाजत, ट्रैफिक मसाइल के हल और मुजरिमों की हरकतों पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने वंतारा के वसी व अरीज़ तहफ़्फ़ुज़ जंगल हयात के माहौलियाती निज़ाम का दौरा किया, जो दुनिया भर के बचाए गए बड़े शिकारी जानवरों, हाथियों, सब्जी खोर जानवरों और रेंगने वाले जानवरों और परवरिश पाने वाले कम उम्र जानवरों का मस्कन है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला CV आनंद ने कहा है कि एरोड्रम कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि इस इजलास के बाद 2019 में शमशाबाद एयरपोर्ट को तोहफे के तौर पर दिए गए कुत्तों का उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जर्मन शिफर्ड, मिक्स और स्वीटी कुत्ते शमशाबाद एयरपोर्ट को दिए गए थे। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने इन कुत्तों को देखा। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों ने उन्हें मोहब्बत से भर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा में बिहार के पसमानदा खित्ते सीमांचल की आवाज़ उठाते हुए हुकूमत के मुजव्वज़ा कानून पर सख्त तनकीद की। उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड जीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पर बहस के दौरान मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर ये कानून मौजूदा शक्ल में नाफिज हो गया तो सीमांचल के इलाकों से रोज़गार की तलाश में होने वाली नकल मकानी में मज़ीद तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि ये बिल देही इलाकों में रोज़गार की ज़मानत देने के बजाय वहाँ के लोगों की माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन सकता है। कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ ने युवा आपदा मित्रा वॉलंटियर्स के एक हफ्ता तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान वॉलंटियर्स को आफात समावी के दौरान मदद फराहम करने के लिए तैयार करना है। शहर के अहम ज़ख़ीरायाब उस्मान सागर के सिलसिले में एक इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है, जहां सेप्टिक टैंक माफिया इंसानी फुजला और गंदा पानी बराह रास्त झील में बहा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सेप्टिक टैंक साफ करने वाली गाड़ियां रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इंसानी फुजला और जहरीला फुजला गंडीपेट झील में ठिकाने लगा रही हैं। चूँकि ये झील हैदराबाद के लाखों शहरियों के लिए पीने के पानी का एक अहम ज़रिया है, इस तरह की आलूदगी से वबाई अमराज फैलने का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है।
जिला आसिफ आबाद में सड़क के किनारे आरटीसी बस के उतर जाने से एक बड़ा हादसा पेश आया। ड्राइवर की बरवक्त चौकसी के नतीजे में कई अफराद की जान बच गई। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी की एक बस केरा मेरी मंडल के परिंदावली से आदिलाबाद की तरफ जा रही थी कि बस के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने का एहसास होते ही ड्राइवर ने बस को सड़क पर काबू में रखने के बजाय करीबी कपास के खेतों की तरफ मोड़ दिया ताकि किसी बड़े तसादुम या खाई में गिरने से बचा जा सके। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा मुसाफिरीन थे। खेतों में बस के अचानक झटके से रुकने के बायस एक खातून शदीद जख्मी हो गई जबकि दीगर मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए। मलारुद्दपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ वट्टेपल्ली के बी पुरम अकबर कॉलोनी में रात देर गए खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां पुरानी मखासिमत की बुनियाद पर एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सोहेल नामी शख्स ने जलील नामी नौजवान पर तेज़ धार हथियार से हमला करके उसे शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान तवील अरसे से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसका बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। इस वारदात के फौरी बाद ज़ख्मी जलील को खून में लथपथ हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मजलिस की खातून कारकुनों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के हिजाब तनाज़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहिए। बीआरएस से छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले कोरटला के एमएलए के संजय के जवाब से वकला हैरतज़दा हो गए। इन वकला ने इन्हिराफ मामले पर उनसे जिरा की थी। उन्होंने पूछा था कि आपका दावा है कि आपने बीआरएस नहीं छोड़ी, लेकिन फिर आप ऐवान में कांग्रेस के अरकान असम्बली के करीब क्यों बैठते हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चूँकि वहाँ से बाथरूम करीब होता है इसलिए वो वहाँ बैठते हैं। उनका ये जवाब सुनकर वकला हैरतज़दा हो गए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हज़फ करने और स्कीम को कमज़ोर करने वाली दफ़ात शामिल करने के खिलाफ पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि स्कीम से बाबा कौम का नाम हटाना उनकी तौहीन और देही रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की साजिश है। जिला आदिलाबाद में पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। गढ़ी हथनूर मंडल के गांव सीतागुंडी में गिनती का अमल जारी था। इसी दौरान हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजमीन पर हुजूम ने हमला कर दिया। हुजूम में मौजूद नामालूम अफराद ने एसआई पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुश्तइल देहातियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। जख्मी सब इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,